It was January 2016. We, a small group of curious students and scholars, planned to explore Ayodhya Hills in Purulia. The purpose was both to travel and to be informed about the tribal communities out there. Apart from enjoying the beauty and bounty of nature, we conducted a small survey on livelihood of the local tribal communities with some sort of interviews of the selected respondent, followed by informal group discussion. We noticed that in spite of several governmental and non-governmental initiatives to uplift their livelihood, they were in deep trouble and even failed to exploit the given structural opportunities. The reason what we found was rooted in their functional lifestyle manifested in backward socio-cultural practices. After getting back to Kolkata, we sat together and put a deep thought onto the issue of functional aspect of development. We observed that the mainstream social science research is largely concentrated on the structural aspects of social problems and policy recommendations to the governments, whereas the need of the hour is to help people below directly on the basis of research-based systematic knowledge. Hence, we decided to establish a formal group of scholars for studying the visible inconsistencies and incongruities in functional life of the studied population while using the techniques, methods and insights from the theories of social sciences. And finally, Activism Social Science Club was born in 19th March 2016. There are threefold objectives what we have in the main. The first is to replace common sense perception of a given population with the research-based systematic knowledge. The second is to make social scientific knowledge more operational and useful for daily life. And the third is to make human agency capable enough to transcend structural constraint with appropriate action. Well, now the question is why we have formed a club but not a center or institute. The reason is quite obvious that you know that there is an absence of club-like agencies in social sciences like natural sciences which may disseminate and popularize research-based systematic knowledge to the society. We believe that the club of this kind may help to build up right perception about social reality among the masses. And secondly, it may also facilitate a possibility of symbiotic integration between knowledge and everyday action. It was a meeting in April 2016. We decided to translate our vision into action and undertook a project on the problems of urban middle class womanhood. 15 samples from different urban settings were selected purposefully for a pilot survey to judge their functional life. A report was prepared following the survey and was placed before the resource persons for consultation in a seminar entitled Science and Social Sciences, organized by Activism at Jorashako on 26 June 2016. We received a lot of suggestions on the methodology, technique and defining categories involved in the study. Professor Ajit Kumar Roy, Professor Shashwati Biswas and Mr. Ashok Mukhopadhyay were the main speakers who unfolded different dimensions of the role played so far by sciences and social sciences in an unending quest for truth. However, we finalized our schedule and selected Shaurafuli and Salt Lake as the locale for our study on womanhood. We have identified specific functional problems of the respondents like organization and planning, confidence and dependency, talent and individual space, and habit and role-playing capacities. For the second round case studies 3, respondents were agreed to cooperate with us to find out their specific problem and the corresponding solution as produced and developed by our research team. Among the respondents, Meera Ghosh and Dr. Shwapna Chakraborty were from Salt Lake and Moushmi Chatterjee was from Shaurafuli. The analysis of the data collected in this round
identified their peculiar functional problems more accurately than earlier. Mrs. Meera Ghosh, a 58-year-old homemaker, is suffering from a kind of loneliness, the roots of which is emotional vacuum. তো ফার্স্ট ডে থেকে তোমার কাছে আমরা একটাই কোশ্চেন নিয়ে আসছি বারবার যে তোমার কি সমস্যা হলো, তোমার কি সমস্যা হলো। তো তুমি প্রথম দিনকে তুমি না আঙ্কেল আমাদেরকে প্রথম দিন জানিয়েছিলে যে তুমি এখন ইনসিকিউরিটিতে ভুগছো। প্রথম দিন আমরা যেটা জেনে গেলাম, তো তুমিও সেটাকে সাপোর্ট করলে যে এখন বয়সটা তো আস্তে আস্তে বাড়ছে, তো তার ফলে যেহেতু বাড়িতে কেউ নেই, তো হঠাৎ কিছু হলে কাকে পাশে পাবে কি পাবে না, এটা একটা চিন্তা। তো আমরাও সেটাকেই ধরে নিয়ে এগোচ্ছিলাম, পড়াশোনা সেই অনুযায়ী চালাচ্ছিলাম। তো তারপরেতে আমরা গবেষণা করতে করতে দু একটা জিনিস দেখতে পেলাম কি কেন তোমার এই ইনসিকিউরিটি ফিলিংটা কেন আসছে। সেটা যখন আমরা দেখলাম তখন দেখলাম কি যে বাড়ির মধ্যে না তোমার কথা বলার মানুষ কম আছে একটু, মানে বাইরে তোমার কমিউনিকেশন প্রচুর, কিন্তু বাড়ির মধ্যে কমিউনিকেশনটা একটু কম। তো ডেফিনেটলি তুমি কথা বলতে খুব ভালোবাসো। তো সেই কারণেই তোমার কথা বলার যেহেতু জায়গাটা কম আছে, বাড়ির মধ্যে স্পেসটা একটু কম আছে, তো সেই কারণে কোথাও একটা ফিলিংটা তোমার হচ্ছে, কিন্তু বেসিক্যালি কিরকম ইনসিকিউরিটি ফিলিং সেটা আমরা বুঝতে পারছিলাম না, তার জন্য আবার আমাদেরকে আসতে হলো। তখন ওই বেসিসেই কয়েকটা কোয়েশ্চেন নিয়ে তোমার কাছে এলাম। তো তুমি আবার আমাদেরকে অনেকটাই কোঅপারেট করলে, প্রচুর আনসার দিয়েছো আমাদেরকে, পাশাপাশি একটা খুব বড় আনসার দিয়েছো যে তোমার পাশে পাওয়ার মানুষের অভাব কিন্তু সত্যি নেই। তুমি জানালে যে সমস্যা হলে পাশে পাওয়ার মানুষ কিন্তু অনেকে, বাড়ি থেকে শুরু করে বাইরে থেকে শুরু করে প্রচুর লোকজন তোমার কাছে আসবেন। তো তারপরেতে আমি তোমাকে আগের দিন একটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম কি যেটাকে ইনসিকিউরিটি ফিলিং বলছো সেটা আদৌ কি ইনসিকিউরিটি ফিলিং, তখন তুমি বললে কি যে এটা হলো একাকিত্ব, মানে মেন যে সমস্যাটা। তখন আমরা জানতে পারলাম যে তুমি লোনলিনেসের একটা প্রবলেমে ভুগছো। তো ডেফিনেটলি তুমি সমস্যাটাতে ভুগছো যখন, সেটা নিয়ে পড়াশোনা খুব একটা করেছো কি করোনি। তো এগুলোর অনেক ফিচার্স আছে, লোনলিনেস কেন, কিরকম হয়, কি কি তার কনসিকুয়েন্স থাকে। তো ইন জেনারেল একটা আইডিয়া আগে তোমাকে আমরা দিয়ে দিই যে লোনলিনেস কেন আসে, তার কনসিকুয়েন্স কি কি আছে, কি ধরনের হতে পারে। সেই সম্পর্কে বলতে গেলে আগে প্রথমে নিঃসঙ্গতা কি সেটা জেনে নিতে হবে। নিঃসঙ্গতা হচ্ছে এক ধরনের নমর্তক এক ভাবনা, এবং নিঃসঙ্গতার যদি কেউ শিকার হয়, এই নিঃসঙ্গতা প্যারালালি আরো কয়েক ধরনের ভাবনার জাগ্রত করতে পারে কোনো ব্যক্তির মধ্যে। তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হচ্ছে একাকিত্ব, অর্থাৎ একাকিত্ব এবং নিঃসঙ্গতা একে অপরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। এবার একাকিত্বের বিষয়টা হচ্ছে যে বর্তমানে 5 জন ব্যক্তির মধ্যে একজন ব্যক্তি একাকিত্বের শিকার। এটা একটা আমি আপনাকে মানে সাইকিয়াট্রিস্টের একটা বক্তব্য বলছি, মানে তাদের সার্ভে অনুযায়ী বর্তমানে 5 জন ব্যক্তির মধ্যে একজন ব্যক্তি একাকিত্বের শিকার। এবং এই একাকিত্বের সাথে মডার্নাইজেশনের এক গভীর সম্পর্ক আছে। মডার্নাইজেশনের অর্থ হচ্ছে আধুনিকীকরণ, অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশন। গ্লোবালাইজেশনের যুগে আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছি, যেমন ধরা যাক ফেসবুক, টুইটার কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ। এবার এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করার ফলে আমাদের মধ্যে শারীরিকভাবে বা ফিজিক্যালি একত্রিত হওয়ার প্রবণতাটা কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ আগে যেমন সবাই এক জায়গায় গ্যাদার হয়ে গল্প গুজব করতো, একে অপরের ভাবনা শেয়ার করতো, সেই জায়গাটা আর থাকছে না। এবং এটার ফলে একাকিত্বের ভাবনাটা আরো বেড়ে যাচ্ছে এই প্রবণতাটা বাড়ার ফলে। এইবার একাকিত্বের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নেক্সট স্লাইড। একাকিত্বের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে লোনলিনেসের সাথে ডিপ্রেশনের সম্পর্ক কোথায় সেটা বলতে হবে। ডিপ্রেশন এমন একটা বিষয়, ডিপ্রেশনও নিঃসঙ্গতার মতন একখানা নমর্থক বিষয়। আর নিঃসঙ্গতা এবং একাকিত্বের পাশাপাশি মানে একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতার মাধ্যমে ডিপ্রেশনের জন্ম হতে পারে কোনো ব্যক্তির মধ্যে, অর্থাৎ ডিপ্রেশনের সাথে একাকিত্বের একটা কারণ কার্য সম্পর্ক আছে। Dr. Shobna Chakraborty, a 65-year-old renowned pediatrics and former HOD in the Department of Pediatrics in the Calcutta Medical College, has a keen desire to serve the marginalized woman and child, but could not find any suitable organization yet. তো অ্যাক্টিভিজমের থেকে আমরা আগে আপনার সাথে দুবার কথা বলেছিলাম। আপনার কথার মধ্যে থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি, অবশ্য আপনি নিজেই বলেছেন যেহেতু আপনি একজন শিক্ষিত এবং এনলাইটেন্ড মহিলা, আপনি নিজেই জানেন আপনার সমস্যাটা কোথা থেকে। তো সেটাই রিপিট করছি আমি, আপনি মূলত শিশু এবং মহিলাদের নিয়ে কাজ করতে চান, বিশেষত প্রান্তিক শ্রেণী। তো এই শিশু এবং মহিলাদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনি মূলত দুটো সমস্যায় পড়েছেন। এক হচ্ছে আপনি যথাযথ সংস্থা আজ পর্যন্ত পাননি, অথবা সংকীর্ণ অর্থে বলতে গেলে তারা শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে
বা আপনার সঙ্গে প্রতারণা করার চেষ্টা করেছে, অথবা মানে যদি আমরা ব্রডার অর্থে বলি তাহলে ওরা আপনার ধারণাটা বুঝতে অক্ষম হয়েছে বা বুঝতে চাইনি আপনি কি বলতে চাইছেন। আর সেকেন্ড যেটা সমস্যা, ওটা তো আপনার হবারই কথা, আপনি যেহেতু ওয়ার্কিং লেডি, আপনি সময়টার অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপারটা আপনি নিজেই বলেছিলেন যে আপনার সমস্যাটা হচ্ছে। তো ম্যাডাম, আপনার যে সমস্যা দুটো, এটা আপনার কথা থেকেই আমরা বলছি যে আপনি বলেছেন যে প্রথম সমস্যাটার উপর কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যাটা নির্ভর করছে। প্রত্যেকটা এনজিওরই একটা বেসিক যে জায়গাটা, সেটা হচ্ছে তারা সমষ্টিগতভাবে কাজ করে। তারা একা একা কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এই যে এনজিওগুলো, এই এনজিওগুলো কিছু আমরা দেখি কিছু প্রবলেম ফেস করছে তারা। এক হচ্ছে সামাজিক রাজনীতি, এগুলো তো সাধারণ ব্যাপার প্রবলেমগুলো। তার সাথে সাথে বেসিক্যালি যেটা বড় প্রবলেম এনজিওগুলো সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবলেম। আমরা যে ছোট ছোট এনজিওগুলোকে যদি লক্ষ্য করি, তারা দেখবো যে কি তারা হচ্ছে ওই নিজেদের যারা সদস্য আছে তারা নিজেরা অনুদান দিচ্ছে এবং সেইগুলোর মাধ্যমে তারা এনজিওটাকে কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। Mrs. Moushumi Chatterjee, a 50-year-old homemaker, is on the verge of losing her artistic qualities due to lack of individual space born in from tremendous workload and associated familial responsibilities. এই যে ইন্ডিভিজুয়াল স্পেস প্রবলেম মানুষের কিন্তু বিকাশের ক্ষেত্রে একটা বাধা তৈরি করে। একটা শিশুদের যদি উপযুক্তভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে তার যে সুপ্ত যে ল্যাটেন্ট যে প্রতিভাটা, সেটা কিন্তু স্ফুরণ ঘটে না। এবং অনেক ক্ষেত্রে কী করে যে পরবর্তীকালে সে হতাশ হয়ে যায়, যখন সে কিছু যেটা করতে চাইছে, যেভাবে চাইছে সেরকম যদি না পায়, তাকে একটা হতাশা তাকে একটা তাড়া করতে থাকে। আর ইন্ডিভিজুয়াল স্পেস তো মানুষের, যেভাবে আমরা দেখি মানুষের মানে বিকাশের ক্ষেত্রেও বাধা তৈরি করে। ফলে কি হয়, একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস তার মধ্যে তৈরি করে। সে যা বা যেটা হতে চায় সেটা না হয়ে সে যেটা নয় বা যেটা সে চায় না তাকে জোর করে সেটা করানো হয়। ফলে কি হয়, তার ক্রিয়েটিভিটিটা যদি ঠিকভাবে মানে বহিঃপ্রকাশ না পায়, এটা শুধু যে তার ক্ষতি করে তা নয়, অ্যাজ ইউর পুরো পরিবারের এবং আরো বৃহত্তর অর্থে দেখতে গেলে পুরো সমাজেরই একটা ক্ষতি হয়। এবং যেটা একটা পরবর্তীকালে দেখা যায় যে একটা মূল্যবোধের অবক্ষয় রূপে দেখা যায়। অনেকে কি করে যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগুলো করে মানে অ্যাডজাস্ট করার জন্য, কিন্তু অনেকে কিন্তু সেটা পারে না। মানে সেন্সিটিভিটি যাদের খুব সেন্সিটিভ থাকে, তারা কিন্তু এগুলো মানিয়ে নিতে অনেক ক্ষেত্রে পারে না। ফলে অনেক সময় তারা বিদ্রোহী হয়ে, আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় যে তারা ধীরে ধীরে ইনহেলেট মানে কি বলবো হারিয়ে যাচ্ছে, যেমন পরিবার থেকে, সমাজ থেকে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে হয়তো মধ্য বয়সের অনেক মহিলার মধ্যে একটা ডিপ্রেশন এখনকার দিনে দেখা দেয়। এটার অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু যদি পূর্ব ইতিহাস দেখেন, যে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এত বেশি দিন ধরে অন্য কোনো কাজে বাধ্য করা হয়েছে, যার ফলে এই প্রবলেমটা এসছে। এবং এরকমও দেখা যায় যে খুব যখন এক্সট্রিম পজিশনে যায়, কোনো কোনো মহিলা এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে না। এবারে আমার দিদি, আপনি কি ধরনের ইন্ডিভিজুয়াল স্পেস প্রবলেমের মধ্যে আছেন এবং কীভাবে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, আমরা রিসার্চের মাধ্যমে যেটা জেনেছি সেইভাবে আপনাকে গাইড করার চেষ্টা করি। তো আমরা যেটা দেখেছি, দুবার কথা বলে গেছি, তোমার সাথে প্রশ্ন করে গেছি, তো সেটা থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে তুমি অত্যন্ত রেসপন্সিবল একজন মানুষ। মানে তুমি পরিবারের জন্য মানে বলতে পারো যে তুমি প্রাণপাত করে দিচ্ছ। মানে এই যে পরিবার এত সুখে আছে, সেটা কেবলমাত্র কিন্তু শুধুমাত্র তোমার জন্য। মানে তোমার স্বামী যে এই শিফটিং ডিউটি, সময় খাওয়া দাওয়া, সময় টিফিন নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, সেটা তোমারই জন্য, শুধুমাত্র তোমার জন্য। তোমার শাশুড়ি মা অন্য আরেক ছেলের কাছে যেতেই চান না, মানে উনি তোমার যে সেবা বা তোমার কাছে থাকতে এতটাই উনি কমফোর্টেবল বোধ করেন যে উনি অন্য ছেলের কাছেও যেতে চান না। তো তোমার মেয়ের কথায় আসে কি, তোমার মেয়ের সমস্ত সাংসারিক ঝামেলার বাইরে গিয়ে মানে একটা শান্তিতে পড়াশোনা করতে পারছে, সেটার জন্যও কিন্তু তোমাকেই বলতে পারি যে আমরা তোমার জন্যই এগুলো হচ্ছে। সংসারটা যে সুখে আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা বলবো এ কথাটা যে যতই সুখে থাক না কেন, মানে সেক্ষেত্রে তোমারও একটা আত্মতৃপ্তি আসছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে না আমার জন্যই ওরা সুখে আছে, ওরা ভালো হচ্ছে, তাহলে এটাতেই আমার শান্তি। কিন্তু আমরা অ্যাক্টিভিশনের তরফ থেকে এটা বলবো যে নিজের জিনিসগুলো প্রায়োরিটি দেওয়া। তুমি বলেছো তোমার গুণ যেগুলো সেলাই, গিটার, গান, এগুলো তুমি খুব করতে ভালোবাসো। তুমি যেগুলো ভালোবাসো না, পছন্দ করো না, তা কিন্তু নয়, পছন্দ করো। এবং সেই জন্য আমরা অ্যাক্টিভিশনের তরফ থেকে বলবো নিজের দিকে কিন্তু
প্রায়োরিটি দিলে কোনো ক্ষতি কিন্তু হতো না, ক্ষতি হবেও না। এবং সেক্ষেত্রে কারণ আমি একটা কথা বলি, কারণ এই যে জীবনটা, এই যে ব্যস্ততাটা, সেটা কিন্তু সারা জীবনে একইভাবে থাকবে না। কারণ এই যে কাকু এখন শিফটিং ডিউটি বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাকু তো একদিন রিটায়ার করবেন, উনি বাড়িতে থাকবেন, তখন শিফটিং ডিউটি অনুযায়ী খাবার বলো বা টিফিন বলে কিছুই দিতে হচ্ছে না। কারণ মেয়ে বড় হচ্ছে, বিয়ে হয়ে যেতে পারে বা অন্য জায়গায় চাকরি করে দূরে চলে গেল, সেক্ষেত্রে মেয়ের পিছনে যে সময়টা যায় তোমার, সেটাও থাকছে না, শাশুড়ি মারও বয়স হচ্ছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ যে কিছু বছর পরে কিন্তু যে ব্যস্ততাটার কারণে তুমি এই নিজের এই কাজগুলো করতে পারছো, নিজেকে বিকাশ করতে। So, after identifying the specific problems and their roots, we decided to guide each of them separately with the research-based systematic knowledge for getting out of the difficulties. The authentic guidance provided with each case was consisting of 2 consecutive steps. The first was to make them realize about the specific nature of the problem while showing the differences between their general perceptions and our research-based systematic knowledge. The second was to provide certain useful information and prescribe a concrete program of action which is expected to diffuse their problems simultaneously. To do the same, we adopted the twin method of systematic presentation and group counseling of the respondents. The experiment has produced mixed result. It was highly successful in the case of Moushumi Chatterjee and moderately successful in Dr. Shobna Chakraborty, but achieved partial success for Meera Ghosh. Meera Ghosh, though, highly appreciated our presentation for appropriate and accurate analysis of a problem, but showed her apathy to take our research-based prescription of having pet to overcome the problem of emotional loneliness. Dr. Shobna Chakraborty gladly accepted our prescribed organizations as best suited to her purpose of social work and convenient with the busy schedule and taking some time to join one of them. Moushumi Chatterjee accepted our prescribed guidelines and put singing into a daily practice as a strategy for widening her individual space while rejuvenating her artistic qualities. The experiment could not be done without immense hard work by our very enthusiastic and adventurous research team, which gave its best throughout the whole process. Though it's a very little effort to understand the viability of the production and application of research-based systematic knowledge to solve mundane problems of social life, but it indicates to the unexplored possibilities of doing people-centric social research so far. We are not claiming that we are the pioneer in that direction, but we definitely stand for knowledge-based awakening of the society to boost of humans' functional capability so far usurped by the structural co-option. We believe that the dream could be achieved as our experiment is on.